बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू मौजू पा मा परुनी दर्स न बाद कम मौजूद पात शुरू को परनम के पार्ट स्टाफ शून्य वैल्यू हेडर एंड फुटर हम द इंसर्ट के राजू हेडर एंड फुटर के चुपल कम ग्रुप द नेविगेशन खपला बटन दी गो टू हेडर और गो टू फुटर और लिंक टू प्रीवियस दैट टूल ऑप्शन न गोरे गो टू फुटर मिसाल में होता है सोचल तो गोरे लिखल को सक लिखल को हेडर के दीज न वालम लाटम फुटर था तासो पसक लिख गो टू चीर तेरा वस्तु फुटर था यानी गो टू हेडर सकार कई को वापस वाड़ च हेडर तलाट से दल तवता सौ लिख दल तव पसक लिख गो टू हेडर चुप गो टू हेडर क्लिक कई द फुटर नवम हेडर तवीसी और कबू गो टू फुटर क्लिक कई द हेडर नवम फुटर तरावली देख से मुश्किल स्टा दगा मुहिम ऑप्शन द प्रीवियस नेक्स्ट आउ लिंक टू प्रीवियस दा सकार कई मिसाल बतौर मंगवता दल तस टिक सुलिका सही शो मसाव यार डी कौस शुरू सालवीर प्रोग्रामा मजमा सो वारा केशवे गोरे मजमा मंगवता चुगुर सालोर वारा केशवे मिसाल औकदर तो विच दावल ना तर सलोरमा पूरी कम पेज दे अवल त दी त मिसाल हेडर वर का कंप्यूटर सही दी त स हेडर वर का कंप्यूटर बदल त जरा आजमा हेडर तर आजम बदल त हेडर की दी अवल न तर सलूर पूर चिकम वर की दी त मिस हेडर वर को कंप्यूटर दा तो जी पिंजो में वर के हेडर बायत बदल शी द पिंजो में वर के हेडर यानी पिंजो न तरलस पूर चिकम वर के दगा त बायत स हेडर वर की मशीन हेडर वर के नदल तगोरे उस पिंजम वारा कानमा मिसाल कंट्रोल इंटर में वालो पिंजम वारा की तरागम काना मसाव यार इंडी का शुरू का उस बंद और सलूर प्रोग्राफ इंटर मजमा गोरा सो वारा कश्वे आता उस दो अटेंच दी पिंजो ना तरतु पूरे कमी वारा की दी तजस हेडर वार कोमा दी त मशीन हेडर वार का नदल तक क्लिक कोमा हेडर से कोमा फालो बदलता क्लिक कोमा हेडर में फाल को दल तसली कमा मशीन उस्ताद सुगल तच मशीन लिखो ते टूल वारा को इनवान ना कंप्यूटर त सता बदल शो मशीन दा और तास तसवेल शिव च बाय दावल न तर सलोरे वारा के इनवान सवी कंप्यूटर और द नूर सवी मशीन वी नो दी द पार मंग तासु सेक्शन सको ब्रेक को बा दी द पार मंग तास बस सेक्शन ब्रेक को सेक्शन खपला बे पलियाउट के दल तवेल की च सेक्शन सता हुए बरख तवेल की दा नो दल त उसमा तवेल शो च मिसाल तौर दावा द पिंजम वारा के हेडर बाय सशी मशीन शिकाना बतास वसो कई दल तवरेशी लेआउट तवरेशी ब्रेक तो दल त पसक क्लिक कई नेक्स्ट पेज दा नेक्स्ट पेज मंगा तास सर वारा कम बदले या सेक्शन हम बदले यानी उस पिंजम वारा के तमाम वर्ड को पिंजम वारा के कम सेक्शन शुरू शी सेक्शन 2 गोरा नेक्स्ट पेज शो काना बोला वारा करा काना उस्ताद हेडर फार कई दल तैसे लिखली सेक्शन 1 उस जदी पिंजम वारा के हेडर मशीन कम बे मलता द टूल मशीन छी नो दाग सिक्स दावल सेक्शन और दोयम सेक्शन में इसके लिंक दे खत्म कई नो दल त पस क्लिक कवई लिंक टू प्रीवियस जदी बान क्लिक को अब पास्ट कम सेक्शन दे वाला ना सर लिंक से शो खत्म नो दल तारे शवर तौली का मशीन क्लोज का तासो सुगोरे दा सो वारा कदा पिंजमा इनवान से शो मशीन और द नूर गोरे कंप्यूटर देव काना दा सेक्शन दा गठलरी उस कदर तो वो चीजा दे वो दे की दुमर निकल को शपागम वारा का वाला दा तो वो शपागम वारा के इनवान बाइट से शेष कीबोर्ड शी दे पार बता समाल कार को लेआउट तबरे शी और सब अवल बदल के सेक्शन हम बदल को डबल क्लिक और सोनोमेटिक मार्क किस्सा के लिंक टू प्रीवियस ना दल तबसो लिखी कीबोर्ड क्लोज हेडर उगोरे दिदी इनवान से शेषो मशीन देखा ना दो में वाला की स्पगम वाला की इनवान से शो कीबोर्ड और द नूर वाला की इनवान से दे कंप्यूटर दा पे किताब के पे मोनोग्राफ की दा देर मिसाल दे मुश्किल सरार वखरा मख के दले से सेवा चगवाड़ च द हर वाला की इनवान बदल से सरो बेकार ले अवल बा सेक्शन बदलावई और बे वसना टिक मार्क किस्सा कवई लिंक टू प्रीवियस ना उस नेक्स्ट सकार के प्रीवियस मिसाल होते हम दना मख की कम सेक्शन दे दा सेक्शन 3 दे दना मख की कम सेक्शन दे आगे तबे बोझा दा कम सेक्शन शो सेक्शन दना मख की कम सेक्शन दे सेक्शन 1 दना बाद की कम दना मख की दना बाद उस कम सेक्शन राजी नेक्स्ट कम सेक्शन राजी
2 بیا کوم سیکشن راځي 3 دغه څه دا نیکس او پریویس دې لپاره استعمالېږي څه مشکل خو دې کې نشته ډیفرنٹ فرست پیج مثال تاسو ته وویل شي چېره دا اول ورق عنوان درته وایي چې ورکه مایکروسافټ باقي مانده چې څومره ورقې دي د هغه عنوان ورکه مثال درته وایي وینډوز دا اول ورق عنوان دې څه وي مایکروسافټ او د نورو ورق عنوان دې څه وي وینډوز نو دې دپاره به تاسو اول څه کوئ چې کله فایل لیکئ غواړئ چې د اول ورق عنوان څه شی شي مایکروسافټ شي نو هیډر کې به راشي څه ته به ټیک مارک ولګوئ ډیفرنٹ فرست پیج دې ته هم ټیک مارک ولګو د اول ورق عنوان څه شي باید ته مایکروسافټ بس کلوز کا دا اوله ورقه شوه که نه عنوان څه شی شو مایکروسافټ درته وایي چې نورې څومره ورقې هلې د هغې عنوان باید څه شي وینډوز نو کنټرول انټر دویم ورقه عنوان لري نه دلته ورته عنوان ورکه ګوره ورته ولیکه وینډوز اوس چې باقي مانده ته څومره ورقې اخلي د هغه ورقو هیډر به څه وي وینډوز به وي ګورئ ها انټر څه شی شو عنوان وینډوز شو او که نه وګورئ یعنی دا ډیفرنٹ فرست پیج ته که چیک وي دا اول ورق عنوان به بدل وي او د نورو ورقو عنوان به څه وي یو رقم به وي ډیفرنٹ آډ ان ایون آډ او ایون څه معنا تاک جفت او تاک درته وایي چې د تاک ورقو عنوان دی یو رنګ د جفت ورقو عنوان دی څه وي بل رقم مثال تاک ورق اوس موږ او تاسو سره کم یو دی ګورئ تاک ورق مثال په طور یو ده درې ده درې شوه پنځه شوه اووه شوه دې ته څه ویل کېږي تاک درته وایي د تاک ورقو عنوان دی مثال کمپیوټر شي د جفت ورقې چې کوم یو دی دې عنوان دی څه شي مشین شي مثال نو ته غواړې چې د تاک او جفت ورقو عنوان څه دي بدل وي نو تاسو به اول راشئ چې کله هیډر ورکوئ هیډر نه مخکې به څه ته ټیک مارک ولګوئ ډیفرنٹ آډ اینډ ایون پیجز نو دلته ورته یم چېرې د تاک ورقو عنوان دی څه شي مثال کمپیوټر کلوز کا کنټرول انټر د جفت ورقو عنوان دی څه شی شي مثال مشین دی شي مشین اوس تاسو وګورئ دلته زه لیکل کوم مثال مساوي آر ان ډي کا شروع اوس تاسو وګورئ د تاک او جفت ورقو عنوان به څه وي بدل به وي دا 15 کومه ورقه تاک د عنوان څه شو مشین 14 کومه ورقه ده صبر دلته دوه ښه یو وخت باندې لږ ګورئ 14 جفته که نه عنوان څه دی مشین 14 څه شی دی تا ګوره تاک او جفت ورقو عنوانونه بدل دي که نه ګورئ بدل دی او که نه دلته مانه کلیک تیزي ګورئ دا پنځم ګوره تاک دی که نه څه شی عنوان شو شپږم چې شی دی دا وګوره تاک او جفت ورقو عنوان بدل دی او که نه وردا څوک صحیح شو که چېرته مثال د جفت او تاک ورقو عنوان غواړي چې بدل شي نو څه ته به ټیک مارک لګوئ ډیفرنٹ آډ اینډ ایون پیجز بل آپشن چې دی شو ډاکومنټ ټیکس دا څه کار کوي مثال په توره موږ او تاسو ګوره ډاکومنټ کې اول څه ټیکس ولیکه بیا هیډر ورکوو اوس چې کله هیډر کې کار کوو ډاکومنټ ټیکس راته شو کېږي او که نه زه شو کېږي که نه زه ورته یم چې کله هیډر کې کار کوم ډاکومنټ ټیکس باید راته شو نه شي نو څه نه به ټیک مارک ایسته کړي شو ډاکومنټ ټیکس که دنه ټیک مارک ایسته کړي اوکې کړي ګول ته زه اوس مثال هیډر کې کار کوم ولیکم کمپیوټره که دنه اوس چې کیسته کړو تاسو به ډاکومنټ ټیکس نه شو کوي there are no header layer for this page all by header work yeah minute اول به header خبره ورکړه مثال ترازو ګورئ ټیکس او شو ډاکومنټ نام ټیک مارک کیسه کوم لیک کمپیوټر اوس راځو مثال لاندې څه ټیکس لیکو مساوي آر ان ډي کا شروع کا اوس باندې اوس ګورئ چې هیډر کې کار کومه زه ورته یم چې کیسه کومه لاندې ټیکس به راته څه کوي نه به شو کوي یعنی هیډر کې چې کار کوي لاندې ټیکس به څه کوي نه چې کله هیډر او فوټر کلوز کړی به درته لاندې ټیکس شو کوي او که ته غواړې چې نه ته هیډر کې کار هم کې درته لاندې ټیکس وښوي نو بیا به ټیک مارک څه کوئ آن کوئ به بل ګورې لیکلی دی هیډر فرام ټاپ د هیډر سایز ټاپ کې څومره غواړي دیز نه ټاپ سایز څه کولی شي زیاتولی او کمولی شي ګوره دغسې سایز یې کمو فوټر ګوره ګو ټو فوټر دیز نه د فوټر سایز هم کمولی او زیاتولی شي فوټر سایز څومره غواړي کم غواړي یا زیات غواړي انزرټ الاینمنټ ټپ څه کار کوي مثال ګوره انزرټ الاینمنټ ټپ ته مثال ته موږ او تاسو راغو څه ټیکس دلته راځو انزرټ الاینمنټ ټپ باندې کلیک کوو ټپ کې خو تاسو ویلی که نه وایي چې کله ته ټپ کې بټن وایې نو لیکل دې د کوم ځای نه سټارټ شي سینټر نه یا د لیفټ نه یا رایټ نه
او الاین ریلیټیو مارجن سره د مثال تړلې وي یا انډنټ د اړخونو سره او مینس کې څه شی وي لیډر خو ویلو کنه دغسې نقطه دې وي دا هم دیز نه راوستلی شي کلوز هیډر اینډ فوټر دا هیډر اینډ فوټر اپشن څه کوي کلوز کوي نو دا موږ تاسو سره په مایکروسافټ ورډ کې هیډر اینډ فوټر اپشن و چې دا هم نن ختم شو پیج نمبر دی پیج نمبر څه کار کوي دا څنګه چې هیډر کې تاسو پیج نمبر د دیز نه اچولی دا پیج نمبر تاسو هم دیز نه هم هیډر او فوټر کې څه کولی شي انزرټ کولی شي ګوره ټاپ آف د پیج کلیک کا پیج نمبر راغو کنه دا مو شو همداسې ګورئ کویک پارټس ټکس باکس خو مې درته څه کړی ختم کړی دی کویک پارټس کې هم پرون موږ او تاسو ورډ آرټ دی ورډ آرټ خپله څه ته ویل کېږي دا مې کار کړی که نه یعنې د لیکلو څه شی دي عنوانونو سټایل دی ورډ آرټ تیار سټایلونه دي مثال یو سټایل انتخاب کړه دکې ته لیکل کولی شي لکه ولیکه انفارمیشن ټیکنالوجي دغسې د عنوان دپاره موږ او تاسو دا څه کولی شو استعمالولی شو ټیکنالوجي ها نور خو دې کې هماغه اپشنونه دي که نه دا ټول مې تشریح کړي دي که نه دې کې هم څه مشکل نشته دی راځو بل اپشن ته ګورئ انزرټ کې چې بل اپشن چې دی ډراپ کیپ دی ډراپ کیپ څه کار کوي مثال یو د حروف یو اول سر څه کوي غټوي یا مثال په توره دلته زه راځم او ټکس مې ولیکه زه ورته وایم چې دې ټکس کې د حروف اول لیټر څه شي غټ شي کیپیټل دي شي نو تاسو ته انتخاب کولی شئ انزرټ ته او دلته په څه کلیک کوئ ډراپ کیپ نو ګوره ډراپ کیپ نن نه به یې غټ ډراپ کیپ څو لاینه غټ شو یو پروګراف غټ شو او که نه ته ورته چې ګوره دا ډراپ باندې ټک مارک ولګو دا لاین وګوره دا حروف وګوره پروګراف سره ټچ دی او که نه که چېرته ان مارجن انتخاب کړو دا لیټر به غټ شو خو په مارجن کې به وي ګوره ان مارجن کې به وي یعنې ټک سره به مساوي نه وي او که ډراپ ته ټک مارک ولګو حروف به غټ شي خو ټک سره به څه وي مساوي به وي یعنې دا ټکس په لاین کې به وي دلته اوس وګوره ډراپ مې انتخاب کو ګوره دا لیټر غټ شو په لاین مطابق غټ دی که نه ګورئ دې ټک سره په یو لاین کې دی که نه ته غواړې چې نه په مارجن کې شي یعنې مارجن وګورئ اوس مارجن اړخ ته راغلو که نه دا حروف دا چې غټول غواړې مارجن کې غټئ او که لاین ټکس مطابق بیا دلته ګورئ راشي ډراپ کیپ اپشنز ته راځو دا حروف ګوره دا چې غټ ته غټ دی د دې فنټ سټایل د څنګه وي دیز نه یې تغیرولی شي صحیح شو دا د څو حروفه غټ وي څو لاینه دې غټ وي اوس څو لاینه غټ دی اخري اندازه یې لسو پورې ده څو لاینه غټېږي لسو کې که څو لاینه غټ شو لس لاینه همداسې کمولی هم شي دلته راشي ډراپ کیپ ته ورته چې نه لس نه غټوم پنځه لاینه یې غټومه پنځه که دلته اوکې که څو لاینه کیپیټل شو پنځه لاینه شو او که نه همداسې که دلته راشي ګورئ ډراپ کیپ ته راځو ډسټنس فرام ټکس د لیکلو او د دې حروف منځ کې څومره فاصله دلته ورته فاصله کمولی او زیاتولی شي زه ورته یم چېرې یو انچ اوکې که وګوره د لیټر او د ټکس منځ کې څومره فاصله شوه یو انچ واپس خپل نارمل حالت ته راولي په څه وخت کلیک کې نه سیګنیچر لاین یو امضا راوستل د مایکروسافټ نوی امضا راولي یا د سروس د یو نیټورک سروس نوی امضا راولي ډیټ اینډ ټایم مې ویلی پاتې شو آبجکټ دا سبا وی ځکه چې اوس سولر دی یو دوه سیم په نور هم دی بیا چارج ختمیږي نو په انزرټ ټپ کې انشاءالله سبا ختمیږي آبجکټ اپشن پکې پاتې دی دا د خیره سبا ختمو سبا به انشاءالله انزرټ ټپ ختم شي نور پکې تکرار شروع کړئ سبا درته جدولونه راته په یاد کړئ ټیبل جدولونه در کومه هم کور کې نور ډیزاینوئ